ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟೂ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ತಮಿಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. One of the most popular directors of Kannada cinema ಹೇಳಿದ್ರು that ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಂತೆ. That's all they need. And that's popular. I've had experiences of the casting couch. I've had experiences of it when I was 18 and when I was probably going for the meeting of my first Kannada film. It did leave me so scared and petrified that I remember crying and running back to... I was a dancer before I started acting, so that's just for those who do not know. So while I was dancing, I went back to the choreographer and I said that avaru hing madidru. And then he looked at me in the eye and he said, if you do not know how to handle this, stop doing what you're doing. Turn back, go away. And this is what he tells me. I did not obviously do that film, but it went on to when a producer, one of the leading producers in Tamil cinema today, bought the rights of one of my Kannada films, and they approached me for playing the same role that I played in the Kannada film. And this is what he said verbatim on a phone conversation. Nama 5 பேர் producers இருக்கோம், எப்படி வேணா போட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போங்க. And this is exactly what he said. I immediately said... Can you translate that? Sorry, okay. So in Tamil it means we have 5 producers and we will use you and exchange you however we want. Am I right? Yeah. We will use you and exchange you. We will exchange you amongst us however we want. Over a phone conversation. Those who want to believe me can believe me. Those who don't, I don't care. But this is my experience and I will not lie about it. I remember this and I immediately told him. So this was after 3 years after my first experience, 4 years after my first experience. By then I had learned to say that, sir, நான் சப்பல கையில் எடுத்து தான் நடப்பேன். அப்படி யாராவது என்கிட்ட வந்தேன்னா நான் கண்டிப்பா திருப்பி போடுவேன். What that translates into is that I carry a slipper in my hand. So you come to me and வேற தான் நடக்கும். The word spread that I am a weird and difficult person to work with. I have ever since not received good projects from Tamil cinema since then. Producers who know that producer, sorry ma'am, you say something? Producers who know that particular producer actually comes back to me and says that, we heard about this. What is this? And it's appalling. I do not want to blame that. Maybe I'm not good enough. Okay, let's keep that option also open. Maybe I'm not a good enough actor. I do not know. But it didn't come my way and I did not know what to do. So however, now just adding up to end what the casting couch should be, it should have more number of women standing up and saying no to it. You need 2 hands to clap. Do not blame just the men. Do not just say that because they come and approach me. ಇದು ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಾದಂತಹ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ, ಅದು ತಮಿಳಿಗೆ ರೀಮೇಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. 5 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ರೋಲ್ನ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಾವು 5 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋವಷ್ಟು ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ. ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು.
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಂತೆ, ಹೌದಾ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗಾದಂತಹ ಅನುಭವ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಬೋರ್ ನಂಬಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೀಟು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೈರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಮಾ ಕಮಿಟಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನ ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.